ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہنشاہ غزل مہدی حسن کے صاحبزادے عاصم مہدی انتقال کر گئے تھے، اور اس حوالے سے آپ نے خبریں بھی سنی ہوں گی۔ عاصم مہدی کو کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے ان کے والد کے پہلو میں، اور پوری دنیا میں جو شہنشاہ غزل کے مداح ہیں انہوں نے ان کے بیٹے کی موت پر بڑے دکھ کا اظہار کیا۔ عاصم مہدی کو دفنا دیا گیا ہے اور یہ قصہ ایک طرح سے ختم ہو گیا، لیکن میں آپ کو اس کہانی کا ایک دوسرا پہلو دکھانا چاہتا ہوں۔ اس کہانی میں چھپی معاشرے کی بے حسی دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے لوگ ہمیشہ چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں، اور جب کسی پر زوال آتا ہے تو اسے کس طرح مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ عاصم مہدی کس طرح ایک اذیت ناک موت کا شکار ہوئے، کس طرح وہ روز مرتے رہے، کس طرح وہ فاقے کاٹتے رہے، کس طرح انہوں نے اپنی موت کو اس کا خود انتظار کرتے رہے اور کوئی ان کی مدد کو نہ پہنچا۔ آج کی اس کہانی میں میں یہ چھپے ہوئے حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے جب عاصم مہدی صاحب بہت زیادہ بیمار تھے تو میں نے اپنی ایک ویڈیو میں، بلکہ ایک سے زیادہ میں نے ویڈیوز کی تھیں اور آواز اٹھائی تھی کہ ان کی مدد کی جائے، کیونکہ ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، لیکن کسی نے جو ہے ان کی مدد نہیں کی۔ دراصل جو عاصم مہدی ہیں وہ کراچی میں مقیم تھے اور کراچی میں ان کا اپنا گھر تھا، لیکن وہ اس گھر میں ایک بڑی تنگ دستی والی، قسم پرسی والی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک طرف انہیں بہت زیادہ مالی مسائل تھے، یہاں تک کہ انہیں فاقوں تک کا مسئلہ آ جاتا تھا، اور اس کے علاوہ چونکہ وہ بیماری انہیں بڑی سخت بیماری تھی، انہیں بیسیکلی گردوں کا مسئلہ تھا، اور ہر ہفتے ان کا ڈائلسس ہوا کرتا تھا، اور اس ڈائلسس میں ایک عرصہ تک ان کا یہ علاج ہوتا رہا، اور اس میں ان کی جو تمام جمع پونجی تھی وہ ساری ضائع خرچ ہو گئی اس علاج میں، اور ان کی نوبت یہاں تک آ پہنچی تھی کہ ان کے پاس اگر وہ علاج کرواتے تو کھانے کے پیسے نہ ہوتے، اور اگر کھانا کھا لیتے تو ان کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ اور آپ ان کی حالت زار کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے گھر کی جو بجلی ہے وہ کاٹ دی گئی، اور 1 ماہ تک ان کے گھر میں بجلی نہیں رہی۔ انہی گرمیوں کی بات ہے، کیونکہ ان کے پاس بجلی کا بل جمع کروانے کے پیسے نہیں تھے، اور وہ سخت گرمیوں میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں جو ہے وہ بڑی سخت گرمی ہوتی ہے، اور ان سخت گرمیوں میں وہ بیماری کی حالت میں اپنے گھر میں پڑے رہے اور کسی نے ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا دردناک پہلو یہ بھی ہے کہ عاصم مہدی کے جو بڑے بھائی تھے، یعنی شہنشاہ غزل کے بڑے بیٹے عارف مہدی، ان کا بھی ابھی سے کچھ ماہ پہلے انتقال ہوا تھا، اور اس کی ایک بڑی وجہ وہ گرمی بھی تھی۔ جس مہینے ان کے گھر کی لائٹ کاٹی گئی، جو عارف مہدی تھے وہ گھر کی جو اوپر والی منزل ہے اس میں مقیم تھے، اور وہ بھی بیماری کا شکار تھے، اور جب ان کی لائٹ کٹ گئی تو ان کی حالت جو ہے وہ مزید خراب ہوئی گرمی کی وجہ سے، اور ان کے بیٹے نے یہ عاصم مہدی کے بیٹے نے یہ بتایا کہ عارف مہدی کا انتقال ہو گیا، اور وہ 1 سے 2 دن ان کی جو میت ہے وہ اسی کمرے میں پڑی رہی، اور گھر والوں کو پتہ بھی نہیں تھا۔ یہ ان کے بیٹے نے خود ایک انٹرویو میں بتایا۔ اور عاصم مہدی جو ہیں ان کے ڈاکٹرز نے انہیں تجویز کیا تھا کہ ان کے علاج کے لیے ٹرانسپلانٹ ان کا واحد حل ہے، ان کا علاج مکمل طور پر، اور اس کے لیے بڑی خطیر رقم چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے لیے عاصم مہدی کی جو بیگم ہیں، ان کے جو بچے ہیں، انہوں نے ہر ایک حکومت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ سندھ حکومت کے پاس گئے، پنجاب کی حکومت کے پاس آئے، اس کے علاوہ وفاقی حکومت کے پاس گئے، لیکن کسی نے ان کی جو ہے وہ بات نہیں سنی۔ ہر جو آنے والا دن تھا وہ عاصم مہدی کو موت کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ ہر دن ہر رات ان کی اذیت میں کٹ رہی تھی، اور یا یوں سمجھیے کہ وہ ہر دن موت کا انتظار کرتے تھے کہ آج کا جو دن ہے وہ ان کا آخری دن ہوگا، اور اسی طرح تکلیفیں جھیلتے ہوئے، مصیبتیں جھیلتے ہوئے عاصم مہدی کا اب انتقال ہوا ہے۔ اور یہ وہی شہنشاہ غزل کے بیٹے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ انڈیا نے ان کو کہا کہ اگر آپ یہاں پر انڈیا میں بس جائیں تو آپ جتنی چاہیں گے ہم آپ کو زمین دے دیں گے، جتنی چاہیں گے ہم آپ کو جائیداد دے دیں گے۔ بلکہ کسی نے لکھا ہے کہ انڈیا والوں نے ان سے کہا کہ آپ کی نظر جہاں تک جائے گی اتنی زمین آپ کے نام کروا دیں گے، لیکن شہنشاہ غزل نے وہاں آباد ہونے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ مہدی حسن جس ملک میں چاہتے وہاں کی شہریت لے لیتے، لیکن انہوں نے پاکستان سے پیار کیا اور پاکستان کو ہی اپنا مسکن بنایا، اور پاکستان کی مٹی میں ہی دفن ہونا جو ہے وہ قبول کیا۔ لیکن ان کی اولاد کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہوئے، ان کی اولاد کس طرح اذیتیں جھیلتی ہوئے، اور
एक एक दिन घुट घुट कर जीते हुए दुनिया से रुखसत हुए और किसी ने उनकी कोई मदद नहीं की। कुछ अर्सा पहले जब उनके हवाले से खबरें चलीं तो सिंध हुकूमत ने और ये ऐलान किया कि उनका इलाज करवाया जाएगा, उनकी मदद की जाएगी, लेकिन ये सिर्फ बातों तक महदूद रहा और इस पर कोई जो है वो अमली इकदाम नहीं उठाया गया। और नाजरीन, ज़माने की बेहिसी देखिए कि जब ये आसिम मेहदी साहब का इंतकाल हुआ है तो उनके जनाजे पर किसी बड़ी शख्सियत ने शिरकत नहीं की, शोबिस के किसी सितारे ने वहाँ पर शिरकत नहीं की, किसी सियासी जमात के लीडर ने, वहाँ हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने उनके जनाजे में शिरकत नहीं की और चंद लोगों की मौजूदगी में उनका जनाजा पढ़ाया गया और फिर उनको अपने वालिद की जो कब्र है उनके पहलू में सुपुर्द खाक किया गया। तो आप ये ज़माने की बेहिसी देखिए और इनकी एहसान फरामोशी देखिए कि ये शहनशाह गज़ल मेहदी हसन का घराना है। मेहदी हसन को बयान करना कोई लफ्ज़ों में उनको बयान नहीं किया जा सकता जो उनका उरूज था। आप मुझे बता दें कि पाकिस्तान का कोई एक ऐसा सिंगर बता दें जिसने मेहदी हसन से ना सीखा हो, जो मेहदी हसन को अपना उस्ताद ना मानता हो, जो मेहदी हसन का मुतरफ ना रहा हो, बल्कि यही लोग बड़ी सादत समझते थे कि अगर कभी उनकी मेहदी हसन के साथ मुलाकात हो जाती, कभी वो उनके कदमों में बैठ जाते तो वो कहते कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एजाज़ है कि मैं मेहदी हसन साहब से मिला हूँ, मैंने उनसे हाथ मिलाया, मैं उनके सामने जाके बैठा हूँ। ये इन लोगों का बड़ा एजाज़ हुआ करता था, ज़िंदगी का सबसे बड़ा एजाज़। लेकिन देखिए कि उनके जब बेटा जब ज़िंदा रहा तो किस अजियत में ज़िंदा रहा, और जब वो फौत हुआ तो उनके जनाजे के उनको शयान शान तरीके से रुखसत भी नहीं किया गया और किसी एक शख्स को तौफीक नहीं हुई कि वो उनके जनाजे में शिरकत कर सके। और आसिम मेहदी जो हैं वो ख़ुद भी एक बड़े आला पाए के फ़नकार थे। हकीकी तौर पर मैं आपको बताऊँ कि मेहदी हसन की जो विरासत है उसको सही मानों में आसिम मेहदी ने आगे बढ़ाया है। आसिम मेहदी जो हैं उन्होंने पूरी दुनिया में परफॉर्म किया है, बल्कि उनका एक कंसर्ट इंडिया में बड़ा मकबूल हुआ था। जगजीत सिंह जो मकबूल गज़ल गायक थे उन्होंने उनके साथ परफॉर्म किया था इंडिया में, तो बड़ा मकबूल हुआ था वो कंसर्ट उनका। इसके अलावा उन्होंने पूरी दुनिया में गज़लें गाई हैं, पूरी दुनिया में परफॉर्म किया है और अपने वालिद की जो विरासत है उसको सही तरीके से आगे बढ़ाया है। वो अपने वालिद के मैनेजर भी थे और बहुत ज़्यादा करीब रहे अपने वालिद के। तो मैं ये कहूँगा कि ये एक शख्स का इंतकाल नहीं बल्कि ये मेहदी हसन की विरासत का इंतकाल है, ये मेहदी हसन के फ़न का इंतकाल है। और यहाँ पर मैं एक ये बात भी क्लियर करना चाहता हूँ कि मेहदी हसन साहब के कुछ और बेटे हैं जो कि बड़े वेल सेटल्ड हैं, जैसा कि उनके एक बेटे हैं इमरान मेहदी साहब, वो बैरून मुल्क मुकीम हैं, अपनी ज़िंदगी में बड़े अच्छे सेटल्ड हैं। इसके अलावा चूँकि उनकी 2 शादियाँ थी तो बाकी जो औलाद हैं उनमें से कुछ जो हैं वो ज़िंदगी में अच्छे सेटल्ड हैं। लेकिन ये बात भी बड़ी काबिल तशवीश है कि एक तरफ उनका भाई मर रहा था और किस तरह अजियत में था और उनकी मदद करने को वो नहीं पहुँचे, यानी उनके दस्तरखान अनवा इकसाम के खानों से भरे हुए थे और उनका जो दूसरा भाई है वो फाके काट रहा था, वो ज़िंदगी के दिन काट रहा था और वो भी उनकी मदद को नहीं गए। तो ये भी एक इस कहानी का एक बड़ा दर्दनाक पहलू है। मैं हैरान रह जाता हूँ लोगों के इस रवैये पर कि जब आपका उरूज होता है तो लोग किस तरह आपके गिर्द लोगों का मेला लग जाता है, लेकिन जब आप जवाल का शिकार होते हैं तो फिर आपको ऐसे बुला दिया जाता है जैसे आप कभी थे ही नहीं। मेहदी हसन की मैं बात करूँ तो मेहदी हसन का अपना जो आखिरी वक्त है जब वो जवाल का शिकार हुए और गाना उन्होंने ख़त्म कर दिया, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, तो कभी जाकर पढ़ें देखें तारीख़ जाके अपनी खंगालें कि उनके साथ हमने क्या सलूक किया है। उनके इलाज के लिए हमें चंदा इकट्ठा करना पड़ा है, तो ये हमारी एक बड़ी दर्दनाक तारीख़ है। ये बेहतर था कि हम उस तारीख़ को जो बदलने की कोशिश करते और मेहदी हसन के जो बेटे हैं उनको बेहतर इलाज करवाते और शायद उससे हमारे पिछले जो करम हैं वो धुल जाते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और जो जिस चीज़ के हकदार थे मेहदी हसन के औलाद वो उन्हें नहीं दिया गया। ये एक बड़ी दुख भरी बात है और ये इस मुआशरे का और इस हुकूमत का अलमिया है। कभी हमने फ़नकारों की और उन लोगों की मदद नहीं की। ये लोग हमारा फ़ख्र होते हैं, दुनिया में हमारी पहचान होते हैं, लेकिन यही लोग जब बिस्तर मर्ग पर होते हैं तो कोई उनकी मदद को नहीं जाता। अब हमारी दुआ है कि आसिम मेहदी जो हैं दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फरमाए, उनके जो हैं वो वालिद उनकी मग़फ़रत फरमाए। और यहीं पर मैं आखिर में एक चीज़ ये भी क्लियर करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि आसिम मेहदी के जो बेटे हैं वो भी शुगर के मर्ज़ का शिकार है और उनकी बेटी जो है वो भी बीमार है।
تو اب بھی وقت ہے کہ مہدی حسن نہ صحیح ان کے بیٹے نہ صحیح ان کے بیٹوں کا تو خیال کر لیں اور ان کا بہتر سے بہتر علاج کروا لیں۔ تو میری حکومت سے یہ پرزور اپیل ہے کہ مہدی حسن کا یہ جو خاندان ہے اس کی کفالت کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور انتظام کرنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔